Let us know a brief information regarding our today's speaker. I'll be sharing it. Just go through it. Wait a while, guys. Yeah, guys, I think he's eligible. Can you see the pics which I'm sharing? Yes, ma'am. Yeah, these are the few pics which he has attended the programs. A life coaching academy. Even he is organizing online and offline free counseling, face reading, voice reading. Even you can contact him. A following cell phone has been given. Along this, a brief information about our today's orator, Mr. Jagadish V. Chalam. Being a successful entrepreneur, he is also a passionate, young and dynamic life coach, mentor, face reading expert, voice reader, and a motivational speaker for over a decade. He is known for his life coaching, mentoring, motivational trainings, and workshops for many people. He is specialized as a face reading expert where he can tell about a person character by just looking at photo or a person. He started his own firm at the age of 23 when he was a student becoming entrepreneur and motivator. He started to motivate people around him and spread to thousands of people in over 6 countries, which helps them to overcome their challenges in their life. A few awards which he has taken. Even one important thing I'm going to share. Yoga University of America, Florida, USA.
His topic, that means our orator topic, has been included in the syllabus. Even our orator name has been mentioned in the syllabus, especially Yoga University of America, Florida, USA. Few more things. Has given many more functions or programs, especially doctors. A small video has been done for you people only. Just go through and I don't know whether the voice will be audible or not. Just go through it. Yeah, guys, I think I have gone through with the photos which I have shared. Again, I'll be welcoming our orator, Mr. Jagdish, to take a session over there. Carry on, sir, with the session. Thank you. Hi students, how are you? I hope everyone are doing well. So today I'll be talking about positive thinking. So what is positive thinking? It's simple. What we focus, it expands. The more we focus on positives, it gets the positive results. So to generate positive thoughts, our actions and thoughts are very much well connected. Okay, so many people might be doing a lot of things in their life, but where do you want to be next 5 years? Uh, Anyone having a clarity on that? So how many people are having goals? So, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅವರ ಕನಸುಗಳಿದೆ, ನಾನು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಈ ತರ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿದೆ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಇದೆ? ಸರ್ ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 years ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಥ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು,
ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕಿದೆ? ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಗುಡ್. So Hemalata, is it Aditya, Ganesh Nayak. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ಆದಿತ್ಯ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ಏನು? ಆದಿತ್ಯ, ಮೋನಿಕಾ, ಕಿಶೋರ್ ಗೌಡ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ ಇಸ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಒಂದೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ತರ ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಏನು? Guys, kindly give a response to the sir so that the session will be an interactive. Kindly cooperate him. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಆ ಡ್ರೀಮ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡ್ರೀಮ್ಸು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ 135 ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ 20% ಪೀಪಲ್ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ತರ. ಹಾಯ್ ಸರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಓಕೆ, ಇಂದುಜಾ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಗುಡ್. So Devdarshan is telling robotics and advanced intelligence programming. So Ganesh Nayak, movie editor. Ida. Sweta, software engineer. Manu Kumar, engineer. ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್, ಕಸಿನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಬೈಕ್ ರೈಡರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮಗು ನಿಮ್ನ, ಅಂಕಲ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಆಂಟಿ ಆರ್ ಅಕ್ಕ, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ನನ್ಗೊಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಹಠ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನನ್ಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾವ ಮಗುಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಜಾಸ್ತಿ ಹಠ ಮಾಡೋ ಮಗುಗ, ಆರ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೊಡ್ದಿರ ಯಾರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಗುಗ? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ who compromise, second person who won't compromise. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನನಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೊಡ್ದಿರ ಯಾರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರ್ಗೆ? ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್. Second person, sir. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಗಾಡ್, ಇಫ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ನಮಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಠ ಇರಬೇಕು. ನನಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಗೋಲು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ಗೋಲು, 3ನೇ ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ಗೋಲು, ಫೈನಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಏನೋ ಅದೇ ನೋಡಿದ್ರೆ 50 ವರ್ಷ ಮುಗ್ದೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಭಾಳ ಜನರು ಲೈಫ್ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಾಗಬೇಕು? ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಗತ್ತಾ? ಹಾಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಏನು ಗೋಲ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು.
ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಾ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವನ್ಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇವ್ರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೂಲಿಶ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಏನೇ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್. ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಚೀವ್ ಆಗಲಿ. ಬಟ್ ಇದು ಯಾವುದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗೋಲ್ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಅವನಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ. ಬಟ್ ಅವನು ಸುದೀಪ್ ಫ್ಯಾನ್. ಸುದೀಪ್, ಯಶ್, ದರ್ಶನ್ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಭಾಳ ಅವ್ರ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಸೊ ಇವನಿಗೆ ಫಿಲಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ರೆಡಿ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡೋಕ್ಕಾದ್ರೂ ರೆಡಿ. ಸೊ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಡಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಫಿಲಮ್ ಆಡಿಷನ್ಸ್. ಹೋದಾಗ ನೀಟಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವನ ಆಡಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಆವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೈದು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಳಿಸ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲೂ ಭಯ ಬಿತ್ಕೊಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೈದು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾ ಕುತ್ಕೊತಾನೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ವೇನೋ, ನಾನು ಇದಿಲ್ವೇನೋ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್, ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಅವ್ರ ಅಂಕಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಅಂಕಲ್ ಹತ್ರ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಕ್ಕೂ ಅಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಆಡಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋದೆ, ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬ ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ಪರ್ಸನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಹೌದಾ, ನಡಿ ನೋಡೋಣ, ನಿನ್ನ ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅವ್ನ ರೂಮಲ್ಲಿ ಅವ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಥರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫಿಲಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಅಂಕಲ್, ನೋಡು, ನೀನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ, ಬಟ್ ನೀನು ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇರೋದು ಫಿಲಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ. ಫಿಲಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಬೇಕು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಅದು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಫಿಲಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನೇ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟು, ನೀನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾಳೆ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ನಿನಗೆ. ಬಟ್ ನಿನ್ನ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ನೀನು ಯಾವುದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸು. ಅದನ್ನೇ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅನ್ನೋದು. ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಎರಡನ್ನ ಒಂದೇ ಥರ ತಗೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಯಾರೋ ಅಪ್ಪ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಮ್ಮ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೂ ನಾವು ಸೋಲನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಈ ಲಾಸ್ಟ್ 20-25 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕೆಟ್ಟೋದ್ರೆ ನಾವು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊತೀವಿ. ಬಟ್ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ ಕೆಟ್ಟೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನನಗಿಷ್ಟ. ಅದು ಹೊಡೆದೋರು ಕಿತ್ತೋರು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಅದು ನನಗೆ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸರಿನೇ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಬಟ್ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಹೀಗೆ. ಈ ಲೈಫ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಫು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಫ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಇರೋದು ಒಂದೇ ಲೈಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಇದೆಯೋ ಪಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಇದೆಯೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಲೈಫ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊತಿರೋ, ಸ್ಕ್ರೂ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರೋ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಬಟ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊತಾರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊತಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಪ್ಯಾಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಮೋಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್ ಬಂದು ಆಂಟ್ರಪ್ರೋನರ್ಸು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ಲು ಮತ್ತು ಫಿಲಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸು, ಇಂಥವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವ್ರ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇವರು ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಜನ ಗೋಲ್ಸ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತು, ಬಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಒಂದು ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪೈನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾವ್, ಬೆಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹತ್ತೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಗೋಲ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗೋಲ್ ಎಂಥ ಗೋಲೇ ನೀವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿ, ಅದರ ಸಂತೋಷ ಮೇ ಬಿ 1 day or 2 day, ಬಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಡೇಸ್ ಟು ಇಯರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬರಲಿ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೆಟರ್ ಅಂಡ್ ಬೆಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಏನೋ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೊನೆಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗೋಲ್ಡನ್ ಇರಾ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು. ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 60ರಿಂದ 80,000 ಯೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಯ್ಯೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು, ಏನು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ 1000 ಸತಿ ಆ ಥಾಟ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರ. ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದು ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೇನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಆಗೋಗಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಆಯಿತು, ಆ ಥರ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಈ ಥರ ಪುಷ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಥರ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ಗೆಲುವಿಗೆ ನೀವು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರೋರೆಲ್ಲರೂ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ನೀವು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವೇ ನಂಬಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಂಬಲ್ಲ, ಯಾರು ನಂಬೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವೇ ನಂಬ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಂಬಿದ ನಂತರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಂಬೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಭಾಳ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ನಂಬಲಿ ಫಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಂಬ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಆಯುಷ್ಯ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ವಯಸ್ಸು ಆಗಲಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು? ನನಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ನ ರಿವರ್ಸಲ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಗಮನ ಎಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ಸ್ನ ರಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ 30, 29, 28 ಆ ಥರ 100 to 1 ಆರ್ 10 to 1 ವಾಟ್ ಎವರ್ ವೇ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ನಂಬರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಭಾಳ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ? ಓಕೆ, ನನಗೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಭಯ ಸರ್. ಭಯ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಏನ್ ರೀಸನ್? ಸೊ ಬಹಳ ಜನ ಸೈಕಲ್ ತುಳಿಯೋದು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸೋದು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಭಯ ಇತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇತ್ತು ಸರ್. ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಭಯ ಇತ್ತಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕಲ್ತಿದ ನಂತರ ಭಯ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 21 ಡೇಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ 21 ಡೇಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 21 ಡೇಸ್ ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ
ಏನೇ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರೋ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜನರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಯೋಚನೆಗಳಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಪ್ಯಾಷನ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವೇನೇ ಗೋಲ್ ಇರಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗೋಲು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್? ಸೊ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ನಾನು ನಾಳೆ ಇಂಥ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಹೇಗಿದೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವ ಥರ. ಸೊ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ ನಂತರ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಸ್ಲೀಪ್, ಓಕೆ, ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಷನ್ ನೀವು ಆಸ್ ಫಾರ್ as you are enjoying it, it is your passion. The more you enjoy, you can succeed far better. But if you are not able to enjoy ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಗ್ತೀರ. ಮತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಥಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ as you are enjoying. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಷನ್ನ ಯಾರು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಪ್ಯಾಷನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನೀವು ಅದು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಮಾಡೇ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಫಿಲಮ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ಗ್ರೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಈಸಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ಬಟ್ ನಿಮಗದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಆದಾಗ ಆ ಕಷ್ಟನ ಕೂಡ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೀವೊಂದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಆರ್ ಯಶ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಫಿಲಮ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇದಾರಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರ ಕಷ್ಟ ಅವ್ರು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಇಷ್ಟ ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟಪಡೋದೊಂದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಾಡೋದು ನಾವು ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೈನಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ 21 days ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಜಾಬ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಾರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಯಾವುದು ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದ್ರೆ ಬಾರೋ ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದೆ, ಅವನಿಗೆ ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಅವನು. ಬಟ್ ಬಹಳ ಜನರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಗೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ತಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೈವೇಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸ್ತೀರಾ. ಬಟ್ 100 ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಗುತ್ತಾ? ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು 100 ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸರ್. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಕೆಲವರು ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಡೀತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳ, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೋಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಮುಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳ ಇದೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಥವಾ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಆದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫೋಕಸ್. ಆ ಫೋಕಸ್ ತಂದ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಗೋಲ್ಸ್. ಗಣೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅನ್ ಎಡಿಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಅದು ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಡಿಟರ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಅದು ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಎಡಿಟರ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯಾಡ್ ಎಡಿಟರ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಎಡಿಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ನಾನು ಇಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅದು ಆದಾಗ ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡಿಟರ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಏನೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಸಮ್ವೇರ್ ಒನ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ಡೇ ಯು ಗಿವ್ ಅಪ್. ಸಾಕಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಜಾಬ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಬೇರೆ ಜಾಬ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಈಸಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು ಆಂಟ್ರಪ್ರೂನರ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವುದು ಈಸಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಷ್ಟನೇ. ಬಟ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆದ್ರೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟು ನನಗೇನು ಇಷ್ಟ ಅದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊ. ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕದು ಅಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಪ್ಯಾಷನ್. ಸೊ ಗೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಣುಗ್ದಾಗ ಒಂದು 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನೀರಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಆ ಬ್ರೀತ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಬ್ರೀತ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆವಾಗ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶೋರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಾನು ಥಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಂಬಲ್ಲ, ಥಾಟ್ಸ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ನಂಬಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಂಬಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಪವರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸರ್ ನಾನು ಪವರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿನ ನಂಬಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲಿಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತೇಲ್ತಾನ ಅವನು? ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ ಸರ್. ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನೀನ್ ನಂಬ್ದಿರ ಇರ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ನೀವು ನಂಬದಿರ ಇರ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲೈಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಹಾಕೋದನ್ನ ಕಲೀರಿ. ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಲೈಫ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಹಾಕೋದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪವರ್ ಇದೆ. ಆ ಥಾಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. ಬಟ್ ಬಹಳ ಜನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಬಹಳ ಜನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಅವರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್, ಹೌ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದ ಪ್ರೋಕ್ರಾಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೋಕ್ರಾಸ್ಟಿನೇಷನ್ ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಮುಗಿಸೋದರ ಇರಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಏನಂದರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನೈಟ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಏನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟು ಯಾವುದು ರಾಂಗು, ನಾಳೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಈ 3 days ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಣಯಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋದು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆನ್ನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು 3 ವರ್ಷದ ನಂತರ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ
ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಕ್ರಾಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಪುಷ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಪುಷ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಪುಷ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಈ ಪ್ರೋಕ್ರಾಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಆಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನೀವು ಕಮಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಬಟ್ ನೀವು ಲೈಫೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಸಫರ್ ಎ ಲಾಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಕ್ರಾಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಏನು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ರೆಡಿ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ MBBS ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ MBBS ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ MBBS ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಬಹಳ ಜನ ಈ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಹಳ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಬಹಳ ಜನ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ದಿರ ಗೋಡೆಗಳನ್ನ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್. ಆ ಹುಡುಗನ ವಯಸ್ಸು ಒಂದು 5 years, ನಾಟ್ ಇವನ್ 5 years ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. राम से आना वैसे ही। ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಸೊ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ನೀವು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಬೀಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಫಸ್ಟ್ 7 years ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದು 7 years ದಾಟಿದ ನಂತರ ಸೊ ಸ್ಕೂಲು, ನೈಬರ್ಸು, ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಇದೋಗ್ತಿ ಅದು ಮಾಡಬೇಡ ಇದು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಎಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ 80% ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ನಾವುಗಳೇ, ಇನ್ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತು ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಭಾಳ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬಿದೋಗ್ತೀನೇನೋ ಸರ್, ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ಥರ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಹರ್ಟ್, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ನೀವು ಸಫರ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಏನೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಏನೇ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್
ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯೋ ಲೆಸನ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಬೆಳಿತೀವಿ. ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಭಾಳ ಜನರ ಕೆರಿಯರ್ ಈ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮೌಂಟೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ನೋಡೋಣ ಆರಾಮಾಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ, ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕ್ತಾರೇನೋ, ಫ್ಲೈಟ್ ಏನಾದ್ರು ಬರುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಹತ್ತೋಣ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಾನು ಹತ್ತಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ. ಸೊ ಈ 4 ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಗೋಲ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗೋಲಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಈ 3 ಪೀಪಲ್ ತರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರಬೇಕು. ಏನೇ ಆಗಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋಕೆ ರೆಡಿ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಮ ನೈಬರ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ಸ್ನ ನೀವೇ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಕೊಡೋ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ ಲೈಫ್ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋ ಲೈಫ್ ಇನ್ನೊಂದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದೇನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ ಏನೇ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು 80% ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಕಳ್ಕೊತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಕಳ್ಕೊತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಂಗ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋ ರಿಸ್ಕು 40 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ತಗೊತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಇವಾಗ ಏನು ಕಲಿಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿರೋ ಪೀಪಲ್ ಬಂದು 4% ಅಷ್ಟೇ, ಬರೀ 4%. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಪವರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಇವರ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವರ ಥಾಟ್ಸು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಎ ಲಾಟ್. ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಜೀವನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಗೋಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಗೋಲ್ ಇದು, ಬಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನು ಕಲಿಬೋದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಕಲಿಯಲ್ಲ ಸರ್, ತಿಂದ್ವಾ ಮಲಗ್ವಾ ಎದ್ವಾ ಇಷ್ಟೇ ಸರ್ ಜೀವನ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಂದು ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಎ ಲಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸಿಗಿರೋ ಪವರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ನೈಟ್ ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ಸು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗೇ ಇರಲಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತೀರಾ, ನಾಳೆ ಎದ್ದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸಿಗೆ ಪವರ್ ಇದೆ. ಆ ಥಾಟ್ಸ್ನ ಎನರ್ಜೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಎನರ್ಜೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೆರಿಯರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ನಾನು ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಇದಿಷ್ಟ, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿ ನಾನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹೋದೆ. ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಅದು ನನಗೆ ಬರ್ಡನ್ ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇದೊಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ 100 ಹೊಡೆದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ 100 ರನ್ಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ.
ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ಸ್ನ ಬಿಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿರೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಈಸಿ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ. ನಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಫಾರ್ ಈಸಿ. ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಪಡಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದು ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದು ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಸೇಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಲೈಫ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ಗೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ನೀವು ಇವಾಗ ಆಗ್ತಿರಲ್ವಾ, ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 years ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್. ನೀವು ಇವತ್ತು ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋ ಥಾಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನಗೆ ಈ ಥರ ಥಾಟ್ಸ್ ಬಂತು, ಈ ಥರ ಥಾಟ್ಸ್ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 years ನೋಡಿ ಲೈಫ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿರೋ ಥಾಟ್ಸೇ ಇವತ್ತು. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿನ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು 6 pack ಬಾಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿನ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 80% ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಬೆಟರ್ ಆಗೋಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೀಪಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅದು ಡಿಸಿಷನ್. ಒಂದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ನ ಪದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ನ ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಥರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಆ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲೈಫ್ ಆರ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬಂತ. ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್? I believe, sir. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಸೊ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಬಟ್ ನೀವು ಸೇರೋ ಜನ ಅವ್ರು ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಇವರು ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಟು ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಆದಷ್ಟು ಇಂಥ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೀಪಲ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಬಹಳ ಜನ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಅವನು ಬೇರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೀಪಲ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವ್ನ ಡ್ರೀಮ್ನೇ ಮರ್ತೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೀಪಲ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಹೌದು ಮಾಡಪ್ಪ, ನಿನ್ಗಾಗುತ್ತೆ, ನೀನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದರೆ ನನಗೂ ಖುಷಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಅದಾಗಲ್ಲ ಇದಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಂಥ ಜನಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಲ್ಲೇ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ನ ಮೇಲ್ ಬಂದಪ್ಪ ಅವನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರೋದು ನೋಡಿದ್ದೀರ ಅಲ್ವಾ? ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೀಪಲ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಂದು 9 days ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ, 28 days ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ, 48 days ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬಂದು ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಸೊ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅಷ್ಟೇ
ನೀವು ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದರೆ 1 day ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. 21 days ಬೇಕು ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ 108 days ಬೇಕು. ಭಾಳ ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ 1 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. 1 ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ 21 ದಿನ ನೀವು ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ತರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 21 days ಮಾಡಲೇಬೇಕು. 21 days ಕಡಿಮೆ ನೀವು 1 ದಿನದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತು ಮೋಟಿವೇಶನ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ರಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದನ್ನು 21 days ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದಿನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 20 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ನಂಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 21 days. ಸೊ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 21 to 28 days ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅಗೇನ್ ಅದು ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಿಲಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಂಟ್ರಪ್ರೂನರ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಆರ್ ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಅವ್ರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಇದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅದೇ ಇಷ್ಟ. ಆ ಕ್ರಿಕೆಟು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕಾರು, ಮನೆ, ಹೆಸರು, ಹಣ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಷನ್ಗೆ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಅದು ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಜೋರಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಷನನ್ನು ನಾವೇ ನಂಬಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಂಬುವವರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ಸಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂದು ಹೋಪ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ ವಿಜಯನಗರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೇಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಾಯ್ಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಹಲೋ, ಸೊ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಕೂಡ ಅವರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಮುಖ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆದ್ರಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ವಿತ್ ಮೀ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾರು ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ? So okay, Induja, okay, you are clear, right? So ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಫಾರ್ ಹೋಲ್ ಡೇ, ಬಟ್ ಸಮಯ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ support you need, definitely we are there to support you. We help you to erase your worry lines. ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ almost right now. So now phone numbers hakidini. Any doubts illi, you can contact me. Thank you, and I wish you all the best. May God bless you, and may all your dreams come true. Thank you. Thank you, sir. Yeah, guys, before anything else, preparation is the key to success. I awoke this afternoon with devout thanksgiving for Mr. Jagadish V. Chalam. Thank you for this session, sir. Thank you, ma'am. Thank you, students. If you have any queries, you can chat in the chat box, or else sir has given a cell number. Even you can contact him.
Thank you all.